혹시 이런 생각 해보신 적 있으신가요? 나이가 들수록 허리가 굽고 걸음이 느려지고 자꾸 넘어질까 불안해진다고요. 병원에 가봐도 딱히 큰 병은 없다고 하고 그저 나이 탓이라고만 하죠. 많은 분들이 그래, 나이 들면 당연히 이런 건가 보다 하고 체념하십니다. 걷는 것만이 노년 건강의 최고라고 믿고 열심히 걸으시는 분들도 많으실 겁니다. 그런데도 왜 우리는 여전히 걷다가 휘청거리고 그랬다는 고가 계단을 오르내릴 때 다리가 후들거리는 걸까요? 관절은 계속 아프고 공허랑 근육은 점점 더 사라지는 걸까요? 혹시 우리가 지금까지 걷기에 대해 완전히 잘못 알고 있던 부분이 있는 건 아닐까요? 오늘 이 자리에서 저는 여러분이 노년의 걷기에 대해 듣고 믿어온 가장 큰 거짓말 5가지를 파헤치려 합니다. 이 진실을 마주하고 난 여러분의 걷기 습관은 물론이고 노년의 건강과 삶의 질에 대한 인식이 완전히 달라질 겁니다. 여러분이 꿈꾸는 활기차고 독립적인 노년을 위한 비밀이 바로 여기에 있습니다. 이 영상의 끝까지 시청하시면 분명 여러분을 깜짝 놀라게 할 의외의 사실을 알게 되실 겁니다. 그럼 우리가 걷기에 대해 오해하고 있었던 첫 번째 거짓말부터 깊이 있게 들여다볼까요? 많은 분들이 걷기만이 노년 건강의 유일하고 최고의 운동이다. 굴로 또이 수이테시스 하루 10,000보, 20,000보를 채우기 위해 무리하게 걷기만 하시는 분들도 적지 않죠. 하지만 안타깝게도 이건 아주 위험한 착각일 수 있습니다. 걷기는 물론 훌륭한 유산소 운동입니다. 심혈관 건강을 증대시키고 기분 전환에도 도움을 주죠. 그러나 걷기만으로는 나이 들면서 가장 중요하게 지켜야 할 3가지, 즉 근력, 균형 감각, 그리고 유연성을 충분히 길러주지 못합니다. 생각해보세요. 걷기는 주로 앞으로 나아가는 움직임입니다. 이 과정에서 허벅지나 종아리 근육은 어느 정도 사용되지만 가이드를 등이나 복부 같은 핵심 근육, 그리고 팔이나 어깨 근육은 거의 사용되지 않죠. 게다가 균형 감각을 키우는 데 필요한 다양한 방향으로의 움직임이나 낙상을 방지할 수 있는 순발력 있는 반응 능력은 걷기만으로는 부족합니다. 이게 무슨 말이냐고요? 쉽게 설명해 드릴게요. 을 걷다가 갑자기 돌부리에 걸려 휘청거렸을 때 즈으르터만이라 넘어지지 않고 중심을 잡으려면 강한 코어 근육과 빠른 반응 속도가 필요합니다. 그런데 단순히 걷기만으로는 이런 능력을 키우기 어렵습니다. 또한 물건을 들거나 앉았다 일어서거나 심지어 화장실에서 변기에 앉았다 일어나는 것 같은 일상적인 움직임에도 근력이 필요합니다. 세밀한 그런데 오직 걷기만 고집하면 이런 핵심 근육들이 점점 약해져서 나중에는 작은 움직임조차 버거워질 수 있습니다. 그럼 어떻게 해야 할까요? 걷기 운동을 멈추라는 이야기가 아닙니다. 걷기 운동은 분명 좋은 운동입니다. Till jag får se egen wearingar. Done it. Men det låter till visst hånd och på extra every little lishing so stomp get it. How much that never because on this the minute from that just we up. I was just jag måste få se nu kom ju vis med mig. Chefen där på det kan inte do back then be like that you ain't night more or on it. Jag hörs we let him walk something. You never get some listen to it. That ain't not had one. But I just you go here miss next right here him and Morgan Miller and I pass it out your like again. No, damn, you're real like this leak. Again, see if sometimes me just a lick. There's the lick. They stay. We're Gummy has James watching. Not impressive. We're stopping is on his thing. What doesn't came out of the window for the hours. I'm saying, where can down one? This is super woolly. I mean, let's. So came my shop. Dreads. He's the same. It's funny. It's ready. The reader gets the just me and TV. I always submit. Consider it. Just one must be to each connect to our symbol with your story. And it was made. We need to go. I'm also your troll from that thing. It's similar. And it's look like I realize about this way. We get hunting. It's best with it. Then we just over with it. With all the best. We'll stay. But it's and you're never great. Mark Finn. I'm right now. I'm sure I'm in a little bit. No, sir, this is a temperature for me. Maybe I watch me this. I'm complete. Change for Hooray! Oh, damn it. Just the control the TV. Hey, let's turn it. Focus turbo. And McGregor burn but don't let us speak to make him so to choke it wheel. I see my to read up Amy Watts broke. Oh, I would enough droppers nerd to milk. Oh, I can get every man of referencing. Oh, I mean, and damn, Morgan. No, it's over and to go ahead and my arms and mix. I've never that finger. I spoke he was in the mix guy went right extra high of that. And they said, smash just strange for when now it means you're next day. Sorry, I'm dang. So the air.
Kind of you because you definitely lost it. It's in charge style. I was in Dumar and it all just I'm Sarah is actually the head guy where I'm interested in the we I had Smear. Things Smear. We start all the we just look at Sarah Luke and it's Sarah Lil baby. To make like you where what has a lot of what's small. But the little George Bolton is a lion per year. Then with some so any my horror team so sweet. Well, versus the church should be our 균형 운동 그리고 유연성 운동을 반드시 병행해야 한다는 겁니다. 운동기구가 필요한 것도 아닙니다. 갈짝 집에서 할 수 있는 간단한 맨몸 운동만으로도 충분합니다. 고는 했던 예를 들어 의자에 앉았다 일어서는 동작을 반복하는 것만으로도 허벅지와 엉덩이 근육을 강화할 수 있습니다. 벽을 짚고 서서 발 뒤꿈치를 들어 올리는 종아리 운동 혹은 무릎을 살짝 굽혔다 펴는 가벼운 스쿼트 동작도 아주 효과적입니다. 이러한 근력 운동은 걷기만으로는 채워지지 않는 근육의 빈자리를 채워주어 여러분의 몸을 더 튼튼하게 지탱하게 해줍니다. 균형 감각은 또 어떻고요? 한 발로 서기 혹은 눈을 감고 제자리 걸음 걷기 같은 간단한 동작만으로도 균형 감각을 향상시킬 수 있습니다. 특히 태극권이나 요가처럼 느리고 정적인 움직임은 몸의 중심을 잡는 능력을 길러주고 나아가 낙상 위험을 크게 줄여줍니다. 유연성 운동은 스트레칭을 통해 온몸의 근육과 관절을 부드럽게 만들어줍니다. 뻣뻣해진 몸은 움직임의 범위를 제한하고 옳는 게 이는 다시 낙상 위험을 높이는 원인이 됩니다. 아침에 일어나서 혹은 잠자리에 들기 전에 팔다리를 쭉 펴거나 어깨와 목을 부드럽게 돌려주는 스트레칭만으로도 몸이 훨씬 가벼워지는 것을 느낄 수 있을 겁니다. 이 모든 운동을 굳이 시간을 내서 따로 하실 필요는 없습니다. 걷기 운동을 시작하기 전에 10분 정도 가벼운 스트레칭과 근력 운동을 그리고 걷기를 마친 후에 5분 정도 균형 운동을 추가하는 식으로 루틴을 만들어 보세요. 예를 들어 아침 산책 전에 집에서 의자 스쿼트 10개, 짚고 발 뒤꿈치 들기 10개, 팔다리 스트레칭을 하고 나가는 겁니다. 그리고 산책 후에는 한 발로 서서 양치하기를 연습하는 거죠. 이렇게 작은 변화만으로도 걷기만으로는 얻을 수 없었던 전신 근력과 균형 감각을 효과적으로 키울 수 있습니다. 중요한 건 걷기가 전부는 아니라는 것을 인정하고 우리 몸이 필요로 하는 다양한 종류의 자극을 꾸준히 주는 것입니다. 유로몬이 첫 번째 거짓말에 이어 이제 두 번째로 많은 분들이 착각하시는 부분을 이야기해 볼 차례입니다. 두 번째 거짓말은 바로 많이 걸을수록 무조건 좋다는 믿음입니다. 혹시 어르신들 중에 만보기를 차고 하루 종일 걸음을 채우기 위해 무리하시는 분들을 본 적이 있으신가요? 혹은 남들은 하루에 몇 시간씩 걷는다는데 나는 이 정도로는 부족한가? 아수아신가 이뽀토로네 zu기라세요. 많은 사람들이 많이 걸으면 많이 걸을수록 건강에 좋다는 생각을 합니다. 하지만 이 또한 반은 맞고 반은 틀린 이야기. 다시 말해 위험한 거짓말이 될 수 있습니다. 우리 몸은 기계가 아닙니다. 특히 나이가 들수록 관절과 근육은 젊을 때만큼의 회복력을 가지지 못합니다. 무조건 많이 걷는다고 해서 무조건 건강해지는 것은 아닙니다. 오히려 과도한 걷기는 관절에 무리를 주어 무릎 통증이나 발목 염좌를 유발할 수 있습니다. 관절염이 악화되거나 거서슬까리 피로 골절로 이어질 수도 있습니다. 너무 오래 걷다 보면 자세가 흐트러지고 올바르지 않은 자세는 특정 부위에 과도한 스트레스를 주어 만성적인 통증을 유발하기도 합니다. 예를 들어 걷는 내내 허리가 굽어 있거나 발을 질질 끄는 식으로 걷는다면 아무리 많이 걸어도 건강에 도움이 되기는커녕 독이 될 수 있다는 말입니다. 그럼 어떻게 해야 할까요? 핵심은 양보다는 질입니다. 무조건 걷는 시간을 늘리거나 걸음수를 채우기보다는 어떻게 걷는지를 중요하게 생각해야 합니다. 걷기 자세를 바르게 하는 것부터 시작해야 합니다. 고개는 정면을 바라보고 어깨는 활짝 펴고 곧게 세우는 것이 좋습니다. 발은 자연스럽게 앞뒤로 흔들고 발은 뒤꿈치부터 닿고 발바닥 전체로 체중을 지지하며 마지막으로 발끝으로 밀어내듯이 걷는 연습을 해야 합니다. 처음에는 어색할 수 있지만 꾸준히 의식하면 몸이 기억하게 됩니다. 또한 여러분의 몸의 소리에 귀를 기울이는 것이 무엇보다 중요합니다. 이 정도면 괜찮겠지 하고 무리하게 걷기보다는 오늘은 컨디션이 좋으니 조금 더 걸어볼까? 혹은 어제 무리했으니 오늘은 가볍게 산책만 할까? 하고 몸의 신호를 읽는 지혜가 필요합니다. 통증은 우리 몸이 보내는 경고 신호입니다. 무릎이나 발목,
허리 등의 통증이 느껴진다면 즉시 걷기를 멈추고 충분한 휴식을 취해야 합니다. 통증이 계속된다면 전문가의 진단을 받아보는 것이 현명한 방법입니다. 걷는 환경을 다양하게 바꾸는 것도 좋은 방법입니다. 평평한 아스팔트 길만 걷기보다는 부드러운 흙길이나 잔디밭을 걸어보는 것도 좋습니다. 오르막길을 걷거나 계단을 이용하는 것은 평지 걷기만으로는 부족한 근육들을 사용하게 해줍니다. 하지만 이 역시 무리하지 않는 선에서 처음에는 짧게 시작해서 점차 늘려가는 식으로 진행해야 합니다. 걷는 속도에 변화를 주는 것도 좋습니다. 천천히 걷다가 중간에 5분 정도 빠르게 걷는 구간을 넣는 식으로 인터벌 걷기를 시도해 보세요. 심폐 기능을 강화하는 데 큰 도움이 됩니다. 신발 선택도 매우 중요합니다. 발을 편안하게 지지해주고 충격을 흡수해주는 좋은 워킹화를 신는 것은 관절 보호에 필수적입니다. 너무 낡거나 발에 맞지 않는 신발은 오히려 통증을 유발하고 부상으로 이어질 수 있으니 주기적으로 교체해주는 것이 좋습니다. 그리고 충분한 수분 섭취도 잊지 마세요. 걷기 운동 중에는 땀을 통해 수분이 많이 배출되므로 물을 충분히 마셔서 탈수를 예방해야 합니다. 이런데 결론적으로 많이 걷기보다는 제대로 걷기가 중요하며 자신의 몸 상태에 맞춰 현명하게 걷는 것이 핵심입니다. 우리는 운동선수가 아닙니다. 건강한 노년을 위해 걷는 것이지 기록을 세우기 위해 걷는 것이 아니라는 점을 명심해야 합니다. 무조건적인 욕심보다는 꾸준하고 현명한 노력이 중요합니다. 이제 세 번째 거짓말을 파헤쳐 볼 시간입니다. 색은 잠이 바로 관절이 아프면 무조건 걷기를 멈춰야 한다는 믿음입니다. 많은 분들이 무릎이나 허리가 조금만 시큰거려도 그러모노레킨 이제 내 관절이 다 됐나 보네 하며 걷기를 완전히 포기하십니다. 관절이 아프니까 쉬어야 한다는 생각은 언뜻 보면 합리적으로 들리지만 사실이는 장기적으로 볼 때 오히려 독이 될 수 있는 아주 위험한 착각입니다. 물론 급성 통증이나 염증이 심할 때는 충분한 휴식이 필요합니다. 하지만 만성적인 관절 통증의 경우 무작정 움직이지 않는 것은 관절을 더욱 약하게 만들고 통증을 악화시키는 주범이 될 수 있습니다. 왜냐하면 관절은 움직임을 통해 영양분을 공급받고 노폐물을 배출하기 때문입니다. 특히 무릎이나 엉덩이 관절은 주변 근육의 지지가 매우 중요합니다. 걷기를 멈추고 활동량이 줄어들면 이 근육들이 급속도로 약해지고 약해진 근육은 관절을 제대로 보호하지 못해 통증이 더 심해지는 악순환에 빠지게 됩니다. 굳어버린 관절과 약해진 근육은 결국 거동을 더욱 힘들게 만들고 소마이는 삶의 질을 현저히 떨어뜨립니다. 그럼 관절이 아파도 걸어야 한다는 말일까요? 아닙니다. 여기서 중요한 것은 어떻게 걸을 것인가입니다. 통증이 있다면 전문가의 도움을 받아 정확한 진단을 받고 그에 맞는 운동법을 찾아야 합니다. 의사나 물리치료사와 상담하여 통증의 원인을 파악하고 개인에게 맞는 운동 강도와 방법을 조언받는 것이 가장 안전하고 현명한 길입니다. 일반적으로 관절 통증이 있는 분들에게는 저강도와 충격 완화가 핵심입니다. 예를 들어 푹신한 흙길이나 잔디밭에서 걷거나 경사가 없는 평지를 걷는 것이 아스팔트나 자갈길을 걷는 것보다 관절에 부담을 덜 줍니다. 걷는 시간을 짧게 여러 번 나누어 걷는 것도 방법입니다. 한 번에 길게 걷기보다는 10분씩 3번 걷는 식으로 관절에 휴식을 주는 거죠. 무릎이나 발목의 부담을 줄여주는 쿠션감이 좋은 신발을 신는 것은 기본입니다. 또 걷기 운동 외에 관절에 부담을 주지 않으면서 주변 근육을 강화할 수 있는 다른 운동들을 병행하는 것이 매우 중요합니다. 수영이나 아쿠아로빅은 물속에서 체중 부하가 줄어들어 관절에 무리를 주지 않으면서 전신 근육을 강화하고 유연성을 기르는 데 탁월합니다. 실내 자전거 타기 또한 무릎에 직접적인 충격을 주지 않으면서 하체 근력을 키울 수 있는 좋은 방법입니다. 의자에 앉아서 다리를 쭉 펴거나 구부리는 간단한 운동, 위아래로 움직이는 운동 등도 관절 주변 근육을 강화하고 혈액 순환을 돕는 데 효과적입니다. 핵심은 통증이 있다고 해서 모든 움직임을 포기하는 것이 아니라 이동국계 통증을 유발하지 않는 범위 내에서 꾸준히 움직임을 유지하고 관절을 지지하는 근육을 강화하는 노력을 하는 것입니다. 통증을 무시하고 무리하게 걷는 것도 문제지만 통증 때문에 아예 움직이지 않는 것은 더 큰 문제를 야기할 수 있습니다. 걷는 방법을 조절하고 보조 운동을 통해 관절 주변을 튼튼하게 만든다면 상하이도 관절 통증으로 인한 불편함을 훨씬 줄이고 활기찬 일상을 유지할 수 있습니다.
관절 건강은 움직임을 통해 지켜진다는 사실을 기억하세요. 이제 네 번째 거짓말에 대해 이야기해 볼까요? 네 번째 거짓말은 나이 들면 그저 느릿느릿 조심스럽게 걷는 것만으로도 노년 건강에 충분하다는 생각입니다. 많은 어르신들이 넘어질까봐 혹은 관절에 무리가 갈까봐 잔뜩 움츠린 채 아주 조심스럽게 거의 발을 질질 끌듯이 걷는 경우가 많습니다. 안전이 최고지 하면서 말이지. 물론 조심하는 것은 중요합니다. 하지만 이 지나친 조심성이 오히려 우리 몸을 더 약하게 만들고 장기적으로는 활기찬 노년 생활을 방해하는 가장 큰 걸림돌이 될 수 있다는 사실을 알고 계셨나요? 너무 느릿느릿 걷거나 항상 평평하고 안전한 곳만 걷다 보면 우리 몸은 편안함에 익숙해집니다. 근육과 뼈는 충분한 자극을 받지 못하고 이는 곧 근력 감소와 골밀도 저하로 이어집니다. 생각해 보세요. 우리 몸은 사용하지 않으면 퇴화한다는 원칙에 따라 움직입니다. 항상 평탄하고 느린 환경에서만 걷다 보면 불규칙한 길을 만나거나 갑자기 속도를 내야 할 때 혹은 예측하지 못한 상황에 직면했을 때 몸이 제대로 반응하지 못하게 됩니다. 수면 감각도 떨어지고 순발력도 저하되어 결국 낙상 위험이 더 커지는 역설적인 상황이 발생할 수 있습니다. 그럼 어떻게 해야 할까요? 핵심은 안전한 범위 내에서의 도전입니다. 너무 겁먹지 말고 아주 조금씩 안전하게 자신에게 맞는 난이도를 추가해 보는 겁니다. 예를 들어 평소에 평지 위주로만 걸었다면 아주 완만한 오르막길을 짧게라도 걸어보세요. 오르막길을 걷는 것은 평지 걷기만으로는 부족한 허벅지 뒤쪽 근육과 엉덩이 근육을 사용하게 해줍니다. 이는 근력 강화에 큰 도움이 됩니다. 또 다른 방법으로는 걷는 속도에 변화를 주는 겁니다. 1분 정도 빠르게 걷고 2분 정도 천천히 걷는 식으로 반복하는 인터벌 걷기는 심폐기능을 향상시키고 다리 근육에 다양한 자극을 줍니다. 물론 처음부터 무리할 필요는 없습니다. 짧은 시간부터 시작해서 점차적으로 늘려나가면 됩니다. 빠르게 걷는 것이 어렵다면 평소보다 보폭을 조금 더 넓게 가져가는 연습을 해보세요. 보폭을 넓게 가져가면 다리 근육을 더 많이 사용하게 되고 보면 근력 강화에 기여합니다. 끝으로 걷거나 발뒤꿈치로 걷는 연습을 짧게 해보는 것도 좋습니다. 이는 발목과 종아리 근육을 강화하고 대범에서 균형 감각을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 물론 이런 동작은 넘어질 위험이 있으니 반드시 손으로 잡을 수 있는 벽이나 가구 옆에서 안전하게 연습해야 합니다. 맨발 걷기도 좋습니다. 푹신한 흙길이나 잔디밭에서 맨발로 걷는 것은 발바닥의 감각신경을 자극하고 발의 작은 근육들을 사용하게 하여 균형 감각을 향상시키는 데 큰 도움이 됩니다. 다만 발을 다치지 않도록 안전한 장소에서만 시도해야 합니다. 그리고 워킹 스틱, 즉 등산용 지팡이나 걷기 스틱을 활용하는 것도 좋은 방법입니다. 스틱은 4개의 다리로 걷는 것과 같은 효과를 주어 균형을 잡는 데 도움을 주고 다타지와 어깨 근육을 사용하여 전신 운동 효과를 높여줍니다. 특히 오르막길이나 내리막길에서 무릎 관절의 부담을 줄여주는 역할도 합니다. 함이 꼭 중요한 것은 우리 몸이 변화에 적응하고 더 강해질 수 있도록 적절한 자극을 주는 것입니다. 지나친 안정만 추구하면 몸은 점점 더 나약해집니다. 나이가 들었다고 해서 무조건 움츠러들 필요는 없습니다. 자신의 몸 상태를 정확히 인지하고 이전 안전한 범위 내에서 조금씩 새로운 걷기 방식을 시도해 보세요. 몸이 조금씩 강해지는 것을 느끼면서 자신감도 붙을 겁니다. 그렇게 되면 계단을 오르내리는 것이나 고친을 조금 울퉁불퉁한 길을 걷는 것도 더 이상 두렵지 않게 될 겁니다. 활기찬 노년은 스스로의 도전을 통해 얻어지는 것이라는 점을 기억하시길 바랍니다. OS 이제 마지막 5번째 거짓말을 파헤쳐 볼 시간입니다. 마지막으로 우리가 걷기에 대해 듣고 믿어온 가장 큰 거짓말 중 하나를 풀어볼 시간입니다. 바로 걷기만 하면 노년에 필요한 모든 체력이 저절로 길러진다 는 믿음입니다. 이 거짓말은 앞서 이야기했던 다른 거짓말들과도 연결되어 있습니다. 우리는 걷기가 만병통치약처럼 모든 문제를 해결해 줄 것이라고 기대하지만 현실은 그렇지 않습니다. 걷기는 분명 좋은 운동이지만 노년에 반드시 필요한 근력, 골밀도, 성적 균형, 능력, 그리고 유연성 같은 핵심 요소들을 충분히 키워주지 못합니다. 걷는 행위만으로는 몸의 모든 부분이 골고루 강화되지 않는다는 뜻입니다. 생각해 보세요. 우리는 노년이 되면 낙상 위험이 급격히 높아집니다. 이는 단순히 걸음이 느려져서라기보다는 잘 보내 불균형한 근력,
특히 허벅지와 엉덩이 근육의 약화, 그리고 갑작스러운 균형 상실에 대처하는 순발력 부족 때문인 경우가 많습니다. 걷기는 주로 심폐기능과 지구력을 향상시키지만 이런 순간적인 반응 능력이나 폭발적인 근력을 길러주지는 못합니다. 또한 나이가 들면서 뼈가 약해지는 골다공증은 많은 어르신들을 위협하는 질병입니다. 걷기가 어느 정도 골밀도 유지에 도움이 되지만 뼈에 충분한 자극을 주어 골밀도를 적극적으로 높이기 위해서는 체중을 지탱하는 근력 운동이 필수적입니다. 걷기만으로는 이 부분의 한계가 명확합니다. 결국 걷기는 우리 건강의 한 부분일 뿐 전체는 아니라는 점을 분명히 이해해야 합니다. 활기차고 독립적인 노년을 보내기 위해서는 균형 잡힌 운동 습관이 필요합니다. 걷기 운동은 꾸준히 하시되 여기에 근력 운동, 균형 운동, 그리고 유연성 운동을 반드시 추가해야 합니다. 그럼 어떻게 해야 할까요? 너무 복잡하게 생각하지 마세요. 일상 속에서 작은 변화를 주는 것부터 시작하면 됩니다. 예를 들어 걷기 전후로 5분씩 간단한 스트레칭을 해주세요. 팔다리를 쭉 펴거나 허리를 좌우로 돌려주는 것만으로도 몸이 훨씬 부드러워질 겁니다. 하루에 10분씩만 시간을 내서 근력 운동을 해보세요. 거창한 헬스장에 갈 필요 없이 집에서 의자 스쿼트 10개, 짚고 팔굽혀 펴기 10개, 그리고 밴드를 이용한 다리 운동 몇 가지를 하는 것만으로도 큰 효과를 볼 수 있습니다. 유튜브에는 어르신들을 위한 다양한 맨몸 근력 운동 영상들이 많으니 그것들을 참고하는 것도 좋습니다. 균형 감각을 위해서는 한 발로 서서 양말을 신거나 눈을 감고 제자리 걸음을 하는 연습을 꾸준히 해보세요. 처음에는 불안하겠지만 벽을 짚거나 의자를 잡고 안전하게 연습하면 점점 좋아질 겁니다. 이런 작은 노력들이 모여 나중에는 넘어질 위험을 크게 줄여주고 훨씬 더 안정감 있게 걸을 수 있도록 도와줄 겁니다. 식단에도 신경을 쓰는 것이 중요합니다. 근육을 유지하고 뼈를 튼튼하게 하기 위해서는 단백질과 칼슘이 풍부한 식품을 충분히 섭취해야 합니다. 고기,